Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna. Ram Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்க நம்பர் எல்லாம் எனக்கு வேணும், உங்க பேர் வேணும். தரணி யாரு? தரணி கிருஷ்ணகாந்தா. உங்க हरे कृष्ण அவங்க प्रेमा माताजी प्रणाम्स. நீ உங்க கிளாஸா மாதாஜி இது? மல்லிகா மாதாஜி கிளாஸ் மாதாஜி. பட் ஆனா ஒரு 3 டேஸ்க்கு நான் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி எனக்கு இது காலிங் இது நம்ம இதுல கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி. எனக்கு நான் அவங்க பேரு நம்பர் எல்லாம் வேணும் மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு தான் வர்றேன் ஃபர்ஸ்டா. சிந்துஜா யார் மாதாஜி? சிந்துஜா அவங்க நம்பர் சொன்னா பரவாயில்ல. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கலாமா டீடைல்ஸ்? ஓகே மாதாஜி. இல்லாட்டி இதை எப்படி வேற எடுக்க முடியும்? அந்த இதுல போய் எடுத்துக்கலாமா? சாட்ல போட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. நான் சாரி மாதாஜி. நீங்களும் ஒரு இது நினைச்சிட்டேன், ஸ்டூடெண்ட் நினைச்சிட்டேன் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இன்னும் ஸ்டூடெண்ட் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அப்புறமா நான் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. அப்புறமா class வரேன். எடுத்துக்கோ. ஓகே ஹரே தேங்க்யூ. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சதாசிவன் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். சிந்துஜா மாதாஜி, சுமதி மாதாஜி, லதா மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் அதில் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதில் நம்ம பார்க்கறது இன்னைக்கு கர்ம யோகம் 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். 18 days கோர்ஸ் 18 chapters இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு 6 chapters வந்து கர்ம யோகா, அதுக்கப்புறம் 7 to 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம், அதுக்கப்புறம் 13 to 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் அப்படின்றது. நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டரில் வந்து அர்ஜுனனோட கவலைகள், அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாப்டரில் கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமாக வந்து ஆத்மா அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஆத்மாவோட நாலேஜ், நம்ம உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது அதுதான் பேசிக். நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முறை. ஏன்னா ஆத்மாலேருந்து தான் நம்மளால் அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்மா ரியலைசேஷன்லேருந்து தான் நம்மளால் பக்தி நல்லபடியாக பண்ண முடியும். இந்த சரீரத்திலே நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட கவனம் முழுக்க இருந்ததுன்னா சரீரமே டெம்பரவரி, அது சார்ந்த விஷயங்களும் டெம்பரவரி. அப்போ நம்மளுக்கு அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு நிரந்தரமற்ற விஷயமா இருக்கும். ஒரு மாதிரி என்னென்னா பெர்மனெண்ட் இல்லாமல் எல்லாமே மாயையாட்டம் இருக்கும். பார்த்தோன்னா இந்த வாழ்க்கையை நம்ம பிறக்கிறோம், நிறைய ஆசைகள், போராட்டங்கள் எல்லாம் வச்சு தான் வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம். அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் இறப்புன்னும் போது இந்த சரீரமும் நம்மளோடது இல்லை, இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களும் நம்மளோடது இல்லை. ஆனால் வாழ்க்கையே ரொம்ப என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒரு பிரயத்தனத்தோட அவ்வளோ எண்டீவர், இதை அடையணும் அதை அடையணும், இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் பிரயத்தனம் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் ஒரு இறப்புன்னும் போது சரீரத்துலேருந்து எல்லாமே, இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களும் நம்மளது இல்லை அப்படின்றது தான் நித்தியமான உண்மை. அது மாதிரி இறப்புன்றதும் கண்டிப்பாக உண்டு இல்லைங்களா? அது இல்லாமலும் இருக்காது, பிறந்தோன்னே இறக்கணும். ஸோ அப்போ ஆத்மா தான் நித்தியம் நம்ம நேத்திக்க பார்த்துட்டோம். அப்போ நம்ம ஆத்ம ஞானத்துலேருந்து தான் நம்மளோட எல்லா செயல்களையும் நம்ம பண்ணணும். அதில் தான் வந்து குறைவோ இழப்போ இல்லை அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு அப்படின்னாலே இந்த டெம்பரவரியான விஷயத்துக்காக ஏகப்பட்ட என்டீவர் பண்ண மாட்டோம். போராட்டம் இதெல்லாம் ரொம்ப மெனக்கெட்டு நிறைய அப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுல சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு, அதுலேயே இன்னும் பக்தி மார்க்கமாக வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு அமைதியாக சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும். அதே மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக உத்வேகத்தோடு நம்மளால் எதிர்கொள்ள முடியும். அதனால தான் பகவத்கீதை வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி அப்படின்றது. நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம், யார் ஒருத்தவங்க வந்து சரீரம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, டெம்பரவரின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மா மாற்றம் இல்லாதது, நித்தியமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க இறப்புன்றதை பார்த்து பயப்பட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு குறைவோ தாழ்வோ இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்.
சரிங்களா? ஸோ அந்த பேஸில் நம்ம வந்து பகவத்கீதையை நல்லபடியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஆத்ம நிலையிலேருந்து அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து நம்ம பகவத்கீதையை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானும் ஆச்சாரியர்களும் நமக்கு நல்லபடியாக கொடுக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில் கர்மயோகம், ஞான யோகம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுலேயும் ரொம்ப உயர்ந்தது வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்மயோகம். யோகம்னா என்னன்னு நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் சாதனம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த சாண்டிங் அப்படின்றது ஒரு செயல். அது பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது ஆத்மா பரமாத்மாவோட இணையுது. அப்போ அந்த செயல் வந்து பகவானுக்கான செயலாக அமையுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி யோகம்ன்றது ஆத்மாவை பரமாத்மாவை இணைக்கும் சாதனம். அப்போ கர்மயோகம் அப்படின்றது ஒரு யோகம். அதை விட இன்னும் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா ஞான யோகம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும். நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நமக்காக கொடுத்தது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அதெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கூட அது நமக்கு அப்படின்றத யோசிக்காம வேற 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 விஷயங்கள்ல நம்மளே ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லையா? வாழ்க்கை ஃபுல்லா அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. மேக்சிமம் ரொம்ப சொற்பமானவங்க தான் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருக்கும். அப்போ அந்த ஞானம் அப்படின்றது இல்லாமலே, ஏன்னா ஞானம் இல்லைன்னா அறியாமை தானே மிச்சம். அந்த டார்க்னஸ், இல்யூஷன், சரி தவறு தெரியாத ஒரு வாழ்க்கை, பசு பட்சி மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. ஸோ அதனால அந்த ஞானம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அந்த ஞான யோகத்தில் நம்ம வந்து இப்போ யார் பகவான், அவங்க சுப்ரீம் பர்சனல் காட் இந்த உலகத்தில் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க யார், நம்ம யார், ஆத்மா. நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆத்மான்றது நித்தியமானது, அது மாதிரி மாற்றத்துக்கு உட்படாதது. அது பகவானோட அம்சம் வேற. அதை நினைக்கும் போதே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், நம்மளும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். அதை நினைக்கும் போது இன்னும் பூரிப்பா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம நினச்சி பகவானுக்கு நம்ம எப்பயும் நித்திய கைங்கரியம் பண்ணணும், சேவைகள் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்மளும் பகவானும் அம்சத்தில் ஒன்று, அதனால நம்மளும் பகவானும் ஒன்று, ஒரே அளவு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது. பகவான் விபு, நம்ம அணு. ஏன்னா பகவானால உலகத்தில் உருவாக்கி இயக்க முடியும், நம்மளால அதெல்லாம் முடியுமானா முடியாது இல்லை. அப்போ ஆத்மா வந்து சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், குவாலிட்டி வைஸ் சேம், ஆனால் குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். அவங்களோட எல்லாமே வந்துட்டு அன்லிமிட்டெட், அவங்களோட பவர் எல்லாமே. ஆனால் நம்மளோடது எல்லாமே லிமிட்டட். அந்த புரிதலோட நம்ம என்னைக்கும் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தையும் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோமா? ஸோ அப்போ அதில் என்ன ஆகுதுன்னா கர்மயோகாவும் அடங்கிடும். கர்ம ஞானம் ரெண்டுமே. அதை விட இன்னும் உயர்ந்தது அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது. பகவானை நினைச்சு நம்ம மெடிடேட் பண்ணுறது, புலன்களையும் மனதையும் இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து விலக்கி முழுக்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி தவம் இருக்கிறது அப்படின்றது. சரிங்களா? இப்போ அதுக்கும் விட உயர்ந்தது பக்தி யோகம்ன்றது. ஏன்னா இந்த 4 யோகம் தான் பகவத்கீதையில் நம்ம பார்க்குறோம் பிரதானமாக. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம்னு. இந்த பக்தி யோகத்தில் பார்த்தோன்னா இதுதான் உயர்ந்தது. எதனால இது ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்போ கர்மா அப்படின்றது செய்யலாம். பக்தி யோகம்ன்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ், நம்ம பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவைகள் அதில் இருக்கும். அதில் சேவைன்னு ஒன்று வார்த்தை இருக்குல்ல, அதுதான் கர்மா. ஓகேங்களா? அப்போ கர்ம யோகம் அதில் இருக்குது பக்தி யோகத்தில். பக்தி யோகத்தில் நமக்கு தெரியும் யாருக்கு பக்தி பண்ணணும்னு. சுப்ரீம் பர்சனல் காட் யாருன்னு சொல்லி ஞானத்தை கெயின் பண்ணி ஆத்மாவோட நிலை என்ன, நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அன்பின் சேவை, ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா செய்கிற சேவை மாதிரி. சரிங்களா? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம செய்கிற சேவை மாதிரி தான், அன்போடு செய்கிறது. அப்போ அந்த ஞானமும் நமக்கு அதில் இருக்குது. சுப்ரீம் பர்சனல் காடெடுக்கு ஆத்மா பக்தி பண்ணணும்னு. ஸோ அந்த ஞானமும் இருக்குது. அப்போ ஞான யோகமும் இருக்குது. அப்போ பக்தி பண்ணும்போது இப்போ சாண்டிங் பண்ணுறோம், இந்த கிளாஸ் நம்ம வந்துட்டு அட்டென்ட் பண்ணுறோம். வேறு விஷயங்கள் எதில் நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம்னா இல்லை. ஜட விஷயங்கள் எதில் ஈடுபட்டிருக்கோம்னா இல்லை. அப்போ மனமும் புலன்களும் எதில் இருக்கும், பகவான் மேலே நிலைப்பட்டிருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அதில் அஷ்டாங்க யோகமும் அடங்கிடுது. பக்தி யோகத்தில் அஷ்டாங்க யோகமும் அடங்கிடுது. மனமும் புலன்களும் பகவான் மேலே நிலை நிறுத்திருக்கு. இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம பகவானுக்கு செய்யக்கூடியது அந்த பக்தி யோகம் அப்படின்றது. இப்போ நம்ம கர்மயோகம் பண்ணோம், ஞான யோகம் மட்டும் பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகம் மட்டும் பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகும். ஆனால் பக்தி யோகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே அதுக்குள்ளார அடக்கம். அதனால தான் உயர்ந்தது பக்தி யோகம். யார் ஒருத்தங்க பக்தி சேவை பண்ணுறாங்களோ பகவானுக்கு, அவங்க இது எல்லாமே கர்மா, ஞானா,
அஷ்டாங்க யோகம். இது எல்லாமே அதில் உள்ளடங்கி பரிபூர்ணமாக ஆத்மாத்மா பகவானுக்கு பக்தி செய்வாங்க. அதனால தான் பகவத்கீதையிலே இருக்கலே ரொம்ப வந்தது பக்தி யோகம் அப்படின்றது. அது 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதில் நம்ம பக்தி யோகம் போகும்போது நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? இப்போதைக்கு நம்ம இந்த யோகம்னா என்னென்னன்றது ஒரு சம்மரியாக பார்த்தோம். அதில் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது கர்மயோகம். இந்த ஃபஸ்ட்டு 6 சாப்டர்ஸ் அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம். கர்மயோகம்னா என்ன பார்த்தோம்னா, ஆத்மா பரமாத்மாவை கர்மா மூலியமா இணைச்சிக்கிறது. அதுதான். சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு கர்மயோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து யோகா லேடர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த படிகள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் கர்மா. ஏன்னா எடுத்த உடனேவே பக்தின்றது ஒரு ஆத்மாவுக்கு எடுத்த உடனே வர்றதுன்றது சிரமம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செயலை பகவானுக்காக செய். அப்புறம் பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. அப்புறம் புலன்களை மனதையும் ஒருநிலைப்படுத்து. அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு பக்தி செய்யுது. இந்த ஒரு நிலையில தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. ஆனால் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பக்தி யோகம் போனோம்னா இது எல்லாமே அதில் அடங்கிடுறதுனால அது ரொம்ப ஈஸியானது. சரிங்களா? அதனால் பகவத்கீதை நம்ம முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிறது பக்தி யோகம் தான். இப்போ நம்ம அத்தியாயம் 3 பார்க்க போகிறோம். கர்மயோகம், செயலின் யோகம். அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஓகே. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा डिवोटीज नंबर சாப்டர் 3 பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் 2ஓட சம்மரி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் 1ல் 5 விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க. அர்ஜுனர் தனக்கு போர் பண்ணுறதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது அந்த 5 காரணங்கள் தான் இதெல்லாம். ஒன்று இரக்கமான குணம். அதுக்கப்புறம் போரில் இன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் பாபச் செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும்னாங்க. அப்புறம் இருமனம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு பகவான் உபதேசங்கள் கொடுத்துருந்தாங்க. இரக்கம் அப்படின்றது அதுக்கு வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்துருந்தாங்க. 2.11லேருந்து 30 வரைக்கும். அதை யாருமே அழிய போகிறதில்ல. ஆத்மா என்னைக்கு நித்தியமானது அப்படின்றத உபதேசம் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் உடல் இல்லை ஆத்மா அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை அப்படின்றதுல பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. ஒரு சத்திரியனா போர் பண்ணணும். தர்மத்துக்காக போர் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒருவேளை இறந்தால் சொர்க்கம் கிடைக்கும், இருந்தால் ராஜ்யம் கிடைக்கும். ஆனால் போர் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் உன்னை எல்லாரும் பழிச்சு பேசுவாங்க. ஒரு சத்திரியனுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய துன்பம் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் பாபச்செயல் அப்படின்றதுல பக்தி செயல்பாடில் பாவம் இல்லை. இப்போ அர்ஜுனர் வந்து தன்னோட விருப்பத்துக்காக போர் பண்ணுறாங்களா, தனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக போர் பண்ணுறாங்களா, யார் அழிஞ்சா எனக்கு என்ன, நான் ராஜ்யத்தை ஆண்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படி பண்ணுறாங்களான்னு இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தர்மத்துக்காக பகவானோட கைடன்ஸில் பண்ணுறாங்க. அப்போ அது பக்தி செயல் தான் இல்லைங்களா? அதுவும் பக்தி சேவை. அப்போ அந்த பக்தி செயல்பாடு என்றைக்கும் பாவம் தராது அப்படின்றதையும் குறிப்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்றதுல
வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்னு. ஏன்னா யுகம் மாற்றமே ஏற்படுது இல்லைங்களா? துவாபர யுகத்திலேருந்து கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அப்போ இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஒரு பழமையான விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. இருமனம் அப்படின்றதுல எப்பயுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம உறுதியோட பக்தி சேவை செய்யும்போது அதில் எந்த விதமான தவறுகளும் வராது. அதனால தான் இப்போ அர்ஜுன் இதில் நம்ம இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், அர்ஜுனருக்கு வந்து தனக்கு எது சரி தவறுன்னு தெரியாது. அப்போ யாருக்கிட்ட தான் போய் சரணாகதி பண்ணாங்க? யுதிஷ்டர் கிட்ட, துரோணாச்சாரியார் கிட்ட எல்லாம் இல்லை, பகவான் கிட்ட. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் வந்து எனக்கு எதுவும் சிரமம் இருந்தது, எதுவும் குழப்பம் இருந்தது அப்படின்னா யார் யாரோ சொன்னாங்கன்னு போய் நம்ம கேட்டுறக்கூடாது. பகவான் கிட்ட தான் சரணாகதி பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட ரொம்ப அரிய பொக்கிஷம் பகவத்கீதைன்றது. எதனால் அப்படின்னா இது பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள், நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்குற உபதேசம். யாராவது உங்ககிட்ட சாமி பேசியிருக்காங்களா அப்படின்லாம் கேட்டால் நம்ம ரொம்ப தைரியமாக சொல்லணும், ஆமாம் என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு. ஏன்னா இதில் கொடுத்த உபதேசம் எல்லாமே அர்ஜுனனுக்காக கிடையாது, நமக்காக. அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஒரு நிலையை கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கலியுகத்தில் சாத்வீக குணத்தில் உள்ள ஒரு ஹியூமன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலையை அர்ஜுனருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அர்ஜுனன் வந்து இருக்கலையே சிறந்த டிவோட்டி. ஆனால் ஒரு மாயை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எதற்காக? நமக்காக, நமக்கு பகவத்கீதையை கொடுக்கணும், நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக. அப்போ அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விகளாக இருக்கட்டும், பகவான் அவங்களுக்கு சொன்ன பதில்களாக இருக்கட்டும், உபதேசங்கள் எல்லாமே நமக்காக. அப்போ நம்மக்கிட்ட சாமி வந்து பேசியிருக்காங்க, அதுவும் ஸ்ட்ரைட்டாக. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்மக்கிட்ட ஸ்ட்ரைட்டாக இவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷம் கிரந்தம். ஆனால் இதோட அருமை யாருக்கும் தெரியாமல் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், வேறு வேறு விஷயங்களை ரொம்ப மும்மரமாக இந்த வாழ்க்கை நித்தியம்ன்ற மாதிரி இந்த இதிலே மூழ்கி இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் இருக்கலே பெரிய துரதிர்ஷ்டம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த வகையில் நம்மலாம் வந்துட்டு சுக்ருத்தியோடு என்ன பண்ணுறோம், பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறோம். அதனால் இந்த கிரந்தத்தோட அந்த புனிதம், வேல்யூ அதை தெரிஞ்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை நம்ம லைஃப்பில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி மற்றவங்களையும் இதில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதான் நமக்கு பகவான் கொடுத்த உத்தரவு, கைடன்ஸ் ஆச்சாரியர்கள் மூலயமா. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ அர்ஜுனன் யார்கிட்ட போய் வந்து சரணாகதி பண்ணாங்க? பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா? அப்போ அதே மாதிரி பகவான் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் நம்மளோட செயல்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக சரியாக தான் இருக்கும். அப்படின்னும்போது நம்ம வந்து உறுதியோட பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். எப்போ குழப்பம் வந்தாலும் பகவத்கீதையை நம்ம பிரதானமாக எடுத்துக்கணும், அல்ல உபதேசங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம அத்தியாயம் 3 பார்க்க போகிறோம். துரத்தல் அல்லது செயல் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்போ வந்து அது வந்து ஏக்கம் வத அப்படின்றது நிஷ்காம கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்தது அப்படின்றத பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கர்மகாண்டம் கர்மயோகம், கர்மகாண்டம் கர்ம யோகத்தை விட உயர்ந்ததுன்றதை பார்ப்போம். அப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்றது மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்றதை நம்ம இதில் தெரிஞ்சுப்போம். இந்த அத்தியாயத்தில் ஒன்று நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பகவான் கொடுத்துருப்பாங்க. நேற்றுக்கு கூட என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, எங்கே நம்ம அந்த கோர் தப்பு எங்கே பண்ணுறோம், அந்த கோர் பாயிண்ட் எது அப்படின்னா புற இன்ப பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒரு குழந்தை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது அந்த பிக்சர் கூட பார்த்தோம்ல. அப்போ அந்த புற இன்ப பொருட்களில் நமக்கு வந்து ஒரு ஆசை ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம அலர்ட் ஆகிடணும். இந்த ஆசை நம்மளுக்கு நன்மையை கொடுக்குமா தீமையை கொடுக்குமா அப்படின்னு. சந்தோஷத்தை கொடுக்குதான்னு பார்க்கக்கூடாது, நன்மை கொடுக்குமா தீமை கொடுக்குமா அப்படின்னு. அப்போ நம்ம அதை சாத்வீக குணத்தில் நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய விஷயமா பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்குன்னா அதில் நம்ம தாராளமாக போகலாம். அதே ரஜகுணம் தமோ குணத்தில் இருந்து ஒரு ஆசை தவறுதலாக இருந்தது அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்மளை விலக்கிக்கணும். அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் நமக்கு அங்கே இருக்கணுன்றது தான் பகவான் அதில் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஆசையை ஆரம்பத்திலேயே நம்ம வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த கோபம் வராது, மனக்குழப்பம் வராது, வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். மறுபடியும் 84 லேக்ஸ் ஸ்பீஷீஸ்லேருந்து ஏதோ ஒரு உயிரினத்துலேருந்து மறுபடியும் நம்மளோட அந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகாது இல்லைங்களா? அதனால் அந்த எந்த இடத்துல கவனமாக இருக்குன்னா புற இன்ப பொருட்கள் பக்திக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கா, பகவானுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கா, அப்போ அதை செய்யலாம். இல்லை இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக தேவையாக இருக்கா, அதை செய்யலாம். அதை தாண்டி பேராசையோட வேற எந்த ஒரு ரஜகுணம் தமகுணத்தோட நம்ம ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. அப்போ எந்த இடத்துல சரி பண்ணணுன்றத பகவான் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு யார் எதிரி அப்படின்றதையும் இந்த அத்தியாயத்தில் நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். ஏக்கம் வத அப்படின்றது தான். எதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அர்ஜுனர் அப்படின்னா,
ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்தாச்சு. சித்தமுனியோட ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க பகவான். சித்தமுனின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஆமை தன் ஓட்டுக்குள் சுருக்குதல் போல, தன்னோட உடலை சுருக்குதல் போல நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு பந்தப்படுற மாதிரியான விஷயங்கள்லேருந்து நம்மளே பாதுகாத்துக்கணும். நம்ம எப்பயுமே பாதுகாப்புன்றது நம்ம பிரதானமாக வச்சுருப்போம் நம்ம வாழ்க்கையில் இல்லையா. ஒரு வண்டியில் போகிறோன்னாலும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். வீட்டில் இருந்தாலும் எல்லா விஷயத்தையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும், ஃபேமிலிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு. அப்போ நம்ம எங்கே ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கோம்னா, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் சம்மந்தப்படுற மாதிரியான விஷயங்கள் ஏதாவது நம்மளை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்ம அப்படி பாதுகாத்துக்கணும். பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி பக்தி பண்ணி நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சித்தமணி பற்றி ஆத்ம ஞானத்தெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அர்ஜுனரை தான் கேட்பாங்க இங்கே வந்துட்டு, இப்போ வந்து துரத்தல் அல்லது செயல், இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள். ஆத்ம ஞானத்தில் இருக்கணும், சித்தமணி மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க, அதே சமயத்தில் போரும் பண்ணணுன்றீங்க. அப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக சொல்லுங்க அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. அதான் ஏக்கம் மத்த அப்படின்றது. அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது ரிலேட்டடாக யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थन् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் இது படிச்சிடுறேன். பலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனத்தை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி, நான் பரமேஸ்வரி சுமதி மேடம் அவங்க இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பவர் கட்டு, அதனால இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் உங்களோட. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். போலி மனிதன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். மித்தியாச்சார அப்படின்னா போலி மனிதன் அப்படின்னு. இது ஏதோ இது இது இந்த இவங்க இங்கே ஒரு பிக்சரில் இருக்காங்க இல்லைங்களா, இவங்க பார்க்கறதுக்கு ஒரு துறவி மாதிரி இருக்காங்க. ஆனால் இவங்களோட ஆசைகள்லாம் இன்னும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இல்லைங்களா. தவறான பழக்கம்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. இன்னும் இந்த ஜட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறாங்கன்றது தெரியுது. அப்போ அதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, சரிங்களா, அந்த புலனின்ப விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துறது. ஆனால் எப்பயுமே வந்து மனம் எதுலேயே லயிச்சிட்டு இருக்கு, புலனின்ப பொருட்கள்லேயே லயிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தாலே நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுறோம், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் அந்த எண்ணம் ஆசை மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 10 தடவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம். 11வது தடவை அந்த விஷயத்தில் நம்மளை ஈடுபடுத்திப்போம். சரிங்களா, அந்த அளவுக்கு நம்மளோட சென்சஸ் மனம்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அஜிடேட்டடாக இருக்கும். சரிங்களா, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மனதில் உள்ள எண்ண அலைகள்ன்றது கடலில் உள்ள அலைகள் மாதிரி, அது எண்ணற்ற அலைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, கண்டினியூஸாக. அதே மாதிரி தாட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி. அதனால தான் எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மனதையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, நம்ம வந்து எதுவுமே நினைக்கக்கூடாது, அப்படி இல்லை. பகவானோட நாமரூப குணலீலைகளை நினைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸு, நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற தாட்ஸு வராது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும். அதுதான் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மனிதன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புலனின்ப பொருட்களில் அவங்க மனதினும் அலைப்பாஞ்சிட்ருக்கு. ஆனால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிற அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி மனம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்னா புலனின்ப பொருட்களில் அவங்கள வந்து போலி மனிதன் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க ஒரு உண்மையான மனிதன் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் செயலில் உள்ள புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்த முயன்று பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா, அதே யார் வந்துட்டு ரொம்ப உண்மையானவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னா, மனதை கட்டுப்படுத்தி கர்ம யோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னோட செயல்களை செய்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க தான் வந்து இவங்களோட உயர்ந்தவங்க. பார்க்குறது இவங்க வந்து புலனின்ப விஷயங்களில் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க.
ஆனா மனம் இன்னும் அதிலே லயிச்சிருக்கிறதுனால இவங்க போலி மனிதன் பார்க்குறோம். அவங்களோட உயர்ந்தவங்க யார் அப்படின்னா, மனதை ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலனின்ப விஷயங்கள்லேருந்து. அத நேத்திக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்லோகத்துல. அது மாரி மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முயன்றவங்க. அவங்க தான் வந்து உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அவங்க தான் நேர்மையானவங்கன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு தான் சொன்னேன், மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுன்றது, நான் எதுவுமே நினைக்காம இருக்கேன் அப்படின்றது இல்ல. அந்த எண்ணங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க பகவான் விஷயமா இருந்தது. ஏன்னா பகவானோட நாமமா இருக்கட்டும், ரூபமா இருக்கட்டும், குணங்கள், லீலைகள் இது எல்லாமே அன்லிமிட்டெட், எண்ணற்றது. இத நினைக்க நினைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த தேவையில்லாத சிந்தனைகள் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். சரிங்களா? அந்த மார்க்கத்துல தான். க கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது தான் இருக்கறதுலே உயர்ந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க யார பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இவங்க வந்து ஒரிஸ்சால உள்ள கிங் இவங்க. பூரி அப்படின்ற இடம் இருக்கு இல்லையா? அங்க வந்து ஜெகநாதர் கோயில் இருக்கும். அங்க வந்து தேர் திருவிழா வருஷம் வருஷம் இப்பயும் நல்லபடியா சிறப்பா நடந்துட்டுருக்கு. அங்க வந்து ஒரு ஐதீகம் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஒரிஸ்ஸா கிங் அவங்க வந்து அந்த ரத்த யாத்திரை நடக்கிறதுக்கு தேர் திருவிழா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து, அவங்க வந்து அங்க கிளீன் பண்ணி விடணும். இந்த மாதிரி. அவங்க கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும்? ரத்தம் வந்து கிளம்பும். அப்போ ஒரு அரசர் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க அவ்வளோ பெரிய பொசிஷன்ல இருக்காங்க. பவர் இருக்கு, வெல்த் இருக்கு. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ண பக்தியில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது அப்படின்றது தான் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இப்ப 3.9 and 11 ஸ்லோகங்கள். யாருக்கு ஹரே வாசிக்க? கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே வாசிக்கிறேன். கிருஷ்ணா ரதி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யஷ்ணார்த்தாத் கர்மணோ அன்யந்த லோகோ அயம் கர்ம பந்தன ததம் ததர்ணம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாசர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவர் திருப்திக்காகச் செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். தேவான் பவயதனேன தேவா பாவயந்துவ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பிரம்மவாப்யுஷ்யதா. யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இங்க 3.9, 11 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம். உபதேசம். அப்ப நம்ம செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்? இப்ப நம்ம கர்மயோகம் பார்க்குறோம். நம்ம நேத்துக்கே பார்த்தோம். நம்ம வந்துட்டு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளோட கர்மாவுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அடுத்த பிறவின்றது கிடைக்கும். இப்ப நல்ல செயல்களா நம்ம இந்த பிறவியில நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா, நமக்கு மேல் உலகங்கள் கிடைக்கும். சொர்க்கம் அந்த மாதிரி. அங்க போயிட்டு அந்த பலன் தீர்ந்ததும் திருப்பி இந்த பூலோகத்துல நல்ல பிறவியா கிடைக்கும். அதே நம்ம வந்துட்டு அதர்மமான செயல்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா, கீழ உள்ள லோகங்களுக்கு போவோம். அதுல நரகத்துக்குலாம் போனோம்னா, அங்க போய் தண்டனைகளை அனுபவிச்சுட்டு, அந்த பாவ கணக்கு தீர்ந்தது மறுபடியும் பூலோகத்துல தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து கிடைக்கும். ஒரு மரம் செடியிலேருந்தோ, இல்லைன்னா ஒரு மிருகங்கள்லேருந்தோ, பறவைகள்லேருந்தோ டிபெண்ட்ஸ். சரிங்களா? அது மாரி கிடைக்கும். அப்ப நம்ம செய்ற அந்த கர்மா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நெறைய செயல்கள் செய்றோம். இல்லையா? அப்ப அந்த செயல்கள் எல்லாமே நம்மள என்ன பண்ணக்கூடாது? கர்ம பந்தத்துல நம்மள கொண்டு வரக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட செயல்கள செய்யணும். அதுதான் பக்தி சேவைன்றது. எந்த செயல் செஞ்சாலும் நம்ம பகவானுக்காக செஞ்சோம் அப்படின்னா, அதுல நல்ல பலனும் வராது, தீய பலனும் வராது. பகவானை திருப்தி பண்ற செயல்கள செய்ய செய்ய நம்ப முக்தி அடைவோம் அப்படின்றது. ஸோ கர்மான்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த சாப்டர் தான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம தினப்படி என்னென்னலாம் செயல்கள் செய்றோமோ, அது எல்லாமே நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ வச்சு நம்ம பார்க்கணும். இது கிருஷ்ணாவுக்காகவா? கிருஷ்ணா ரிலேட்டடா? அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, அது மாரி செஞ்சோம் அப்படின்னா, அது உண்மையிலேயே ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும். இல்லன்னா நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில பந்தப்பட்டுருவோம். சரிங்களா? அப்ப பகவான் இங்க கர்மயோகத்துல அதான் குறிப்பிடுறாங்க. என்னன்னா, விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் செய்யலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணாத செயல்களா இருக்கு அப்படின்னா, அது வந்து நம்மள பந்தப்படுத்தும்.
அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க? அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாங்க, "உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய்." இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியன் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட கடமை என்ன? தர்மப்படி இருக்கணும், பாதுகாக்கணும் நாட்ட. இதுதான் பிரதானம். அப்ப அந்த செயல அவங்க பகவானுக்காக, பகவானை திருப்திக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அது மாரி நம்மளோட செயல்களும் பகவானை திருப்தி செய்றதுக்காக இருக்கணும் அப்படின்றது. இவ்விதமாக நம்ப இருந்தோம் அப்படின்னா, செயல்கள் செஞ்சோம்னா, நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்ற அந்த பந்தத்திலேருந்து விடுபட்டு வாழ முடியும். இந்த உலகத்திலேயே அப்படின்றத நம்ப பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல, யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையிலான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். எடுத்த உடனே பக்தி சேவையில செய்யறது அப்படின்றது எது வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு திருப்திப்படுத்தும் அப்படின்றதுல நம்மளுக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் தெரியாது இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பகவான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் உருவாக்குறாங்க. அதில் பிரம்மா உருவாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் தேவர்கள்லாம் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு தான் அந்த கிரியேஷன் வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகும். இதெல்லாம் பாகவதத்தில் ஸ்லோகங்களோடயே இருக்குது. சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது பகவான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தேவர்களையும் உருவாக்குறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யாகங்களை நம்ம நடத்தும்போது தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு வளங்கள் எல்லாத்தையும் தருவாங்க. அப்போ மனிதர்கள் என்ன பண்ணலாம், அதை வச்சு நல்ல மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 3.13 ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? எடுத்துக்கோ. ஜானகி மாதாஜி கேட்கலாம் மாதாஜி. இதோ இவங்க மகேஸ்வரி மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, கீதா மாதாஜி இருக்காங்க, கேட்டுடலாம். யாருக்கும் மாதாஜி நான் ஹரே கிருஷ்ணா மகேஸ்வரி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஆ ம். यज्ञशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः पुञ्जते ते त्वकं पाप ये பச்சந்தியாத்மகாரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள். ஹரே நமஸ்தே. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ பகவத்கீதையில 4 அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து இந்த உணவு அப்படின்றதுக்கு வந்து உபதேசம் கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணுன்றது. சரிங்களா? எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேட்டட் லைஃப்க்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் உபதேசங்கள்ல. உணவுக்கு 4 அத்தியாயம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க 3rd சாப்டரா, அப்புறம் 6th சாப்டர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 9th, அப்புறம் 17th. இந்த 4 அத்தியாயத்துலையுமே உணவு அப்படின்றத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதில் இப்போ நம்ம 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்க்குறோம். என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றனர். நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலே அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அப்படி அர்ப்பணம் பண்ணாம நம்மளோட விருப்பத்தின்படி உணவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், பாபத்தை உண்கின்றனர் அப்படின்றத இங்க நம்ம ரொம்ப தெளிவா இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா நம்ம தினப்படி செய்யற ஒரு செயல் என்ன அப்படின்னா சாப்பாடு எடுத்துக்கிறது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த உணவு அது ஒரு செயல் தானே இல்லையா? நம்ம சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல். அப்ப அந்த செயல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ண உணவா எடுத்துக்கணும். அப்படி இல்லாத உணவா இருந்ததுன்னா அது பாபம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாருக்கும் 3.14 ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரத்தி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா அன்னா மாதாஜி. பவந்தி பூதானி வர்ஜன்யாதன்ன சம்பவ யஞ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஞ்ஞ கர்ம சமுத்பவ. முடிப்பெண். மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்போ நம்ம இங்க என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இங்கேருந்து பார்க்கணும் இல்லையா? 3.11, அதுக்கப்புறம் 13, அதுக்கப்புறம் 14. இதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு விஷயமா இங்க நம்ம பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலா இந்த சார்ட் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கானது தான். சரிங்களா?
என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்க அப்படின்னா, மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவராசிகளும் உடலும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. அப்படின்றது தான் டிரான்ஸ்லேஷன். இப்போ பகவான் கிருஷ்ணா சரிங்களா இருக்காங்க. அதாவது கர்ப்போதா கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க. அவங்க நாபிலேருந்து தாமரை வருது. அதில் பிரம்மாவை ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டி பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டி செய்யப்பட்ட ஒரு லிவிங் என்டிட்டி பிரம்மா தான் சரிங்களா. அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தையும் அப்புறம் அவங்க உருவாக்குறாங்க. எதோட அடிப்படையில் கைடன்ஸில் அப்படின்னா, வேதத்தோட அடிப்படையில் பகவான் ஃபஸ்ட்டு உருவாகி பிரம்மாவை சிருஷ்டி பண்ணுறாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவுக்கு கைடன்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா வேதத்தின் மூலியமா கிடைக்குது அப்படின்றது. அப்போ வேதம்ன்றது தான் நமக்கு ஆதாரம், அடையாளம் சரிங்களா. அந்த வேதத்தில் நமக்கு எல்லா விஷயமும் இருக்கும். 90% பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பலஸ்ருதியோடு இருக்கும். என்ன ஏதாவது இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம விரும்புகிறோம் வெல்த் வேணும், இல்லை நல்ல உத்தியோகம் வேணும், நல்ல புகழ் வேணும் அப்படின்னு ஏதாவது நம்ம ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா. அந்த ஆசைகள் எல்லாத்துக்கும் இந்தந்த பூஜை பண்ணால் இந்தந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பலஸ்ருதியோடு இருக்கும். அதுதான் 90%. ஸோ அந்த மாதிரி வேதத்தில் நமக்கான கடமைகள்லாம் என்னென்ன, வர்ணாசிரம தர்மம் அது பற்றியும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வேதங்கள் இருக்கும். அப்போ வேதத்துலேருந்து நம்மளோட கடமைகள் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அந்த கடமைகளை நம்ம செய்யும்போது நம்ம யாகம் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் சரிங்களா, கடமைகளில் ஒன்றா. அப்போ அந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் நம்ம பண்ணும்போது தேவர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு மழையை கொடுப்பாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி அவங்க மழையை, அதாவது செழிப்பு, இந்த உலகத்துக்கு செழிப்பு கொடுப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், தானியங்கள்லாம் நல்ல முறையில் வளரும் சரிங்களா. அப்போ அந்த தானியங்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உணவை நம்ம சமைக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா. ஏன்னா நம்மளுக்கு யாராவது ஒரு சின்ன உதவி பண்ணாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாகரிகம் கருதி. அதே மாதிரி மற்ற ரிலீஜன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சாமிக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளதுலையும் சரிங்களா. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த ஜென்ரேஷன் கேப்பில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம். அதனால் மறந்து போச்சு. அதனால் சொல்கிறதுக்கும் சொல்லித்தரத்துக்கும் யாரும் இல்லாமல் போயிட்டாங்க சரிங்களா. ஸோ அதனால் இப்போ நம்மளுக்கும் என்னென்னா, உணவு அப்படின்றத பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் வழக்கம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இந்த உணவு அப்படின்றதே உயிர், அந்த விதை, அந்த பஞ்சபூதங்கள். இப்போ ஒரு செடி வளரணும்னா அந்த விதைன்றது ஒன்று வேணும், அந்த விதையில் உயிர்ன்றது ஒன்று இருக்கணும், அப்புறம் அது வளர்கிறதுக்கு பஞ்சபூதங்கள் அவசியமாக தேவைப்படுது, அப்புறம் தேவர்களோட அனுகிரகம்லாம் தேவைப்படுது. அப்போ தான் என்ன பண்ணும், அது நல்லா செழிப்பாக வளரும். அதுலேருந்து தான் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. நான் கையில் காசு வச்சுருக்கேன், நான் காசு கொடுத்து வாங்கினேன், நான் சாப்பிட்டேன்றது இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. பகவான், வேதம், அதுக்கப்புறம் அந்த வேதங்களை படிச்சுட்டு தர்மப்படி கடமைகளை செய்கிறாங்க, யாகங்கள்லாம் செய்கிறாங்க. அதனால மழையெல்லாம் பெய்யுது. அதனால இந்த தேவர்களோட அனுகிரகத்தில் நம்மளுக்கு தானியங்கள்லாம் கிடையாது. அப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிற இந்த உணவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், சாப்பிட்றோம், வீணாக்குறோம், எல்லாமே பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம உணவை எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும்போது அது புண்ணியம் சரிங்களா. பாபத்துலேருந்து நம்ம விடுபடுறோம். அப்படி நம்ம சுய புலனின்பத்திற்காக நம்ம உணவை தயாரித்து சாப்பிடும்போது அது பாபமாகுது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ இங்கே பகவான் எதையாவது நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படி கிடையாது. இது எப்படி அப்படின்னா, நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்கும்போது அவங்க எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கே கொடுப்பாங்க, ஷேர் பண்ணுவாங்க அன்பா இல்லையா. இப்போ நான் என்னோட குழந்தைக்கு சாக்லேட் வாங்கி தரேன்னா, அம்மா நீங்களும் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லும். அப்போ எனக்கு அதில் நான் அந்த சாக்லேட் எடுத்து நான் சாப்பிடுவேன்னா, இல்லை அந்த அன்பை பார்ப்பேன்னா, அன்பை தான் பார்ப்போம் இல்லைங்களா. நம்ம குழந்தை நமக்கு கொடுக்குதே அப்படின்ட்டு அந்த அன்பு, அதை தான் பகவான் எடுத்துப்பாங்க. நம்ம உணவை அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அதில் உள்ள அன்பையும் பக்தியும் எடுத்துப்பாங்க. இது இன்னும் பிரத்யேகமாக ஒரு ஸ்லோகமாக நம்ம 9th சாப்டர்லையும் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, உணவு அப்படின்றத நம்ம சுயப்புல இன்பத்திற்காக இல்லாமல் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா கர்ம யோகா நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம், செயல்கள். உணவு எடுத்துக்கிறதுன்றது ஒரு செயல். அந்த வகையில் நம்ம உணவை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணுன்றதை பார்க்குறோம். இன்னொன்று இப்போ நம்ம சாண்டிங் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா கலியுக தர்மம் சாண்டிங் பண்ணுறது, ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது, நாம சங்கீர்த்தனம். அப்போ அதுவும் ஒரு செயலில் தானே வருது இல்லைங்களா. அப்போ பாகத்தில் 11.5.32 அதில் கொடுத்துருக்காங்க, நாம சங்கீர்த்தனம் ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு. அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சாண்டிங் நம்ம அவசியம் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு 16 முறை பண்ணணும்.
ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவையிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம வந்து 108 தடவை சொல்கிறது. அதுதான் ஒரு மாலை ஜபம் அப்படின்றது. சரிங்களா? இப்போ இது என்ன, இந்த மந்திரம் என்ன அப்படின்னா, இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து இந்த நமக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா, கலியுக தர்மமாக ஹரிநாமமாக நம்ம இதை உச்சரிக்கிறோம். மந்திரம்ன்றது ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது. ரொம்ப பியூர் சொல்லுக்கு தான் மந்திரம் கிடைக்கும். குரு மந்திரம், பகவத்கீதை, பகவான் இதெல்லாம் வந்து சுக்ருத்தி உள்ளவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும். நார்மலாக எல்லாருக்கும் ஈஸியாக கிடைச்சிடாது. சரிங்களா? ஏன்னா அந்த காலத்தில் முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் தான் ஜபமாலை கையில் வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சுக்ருத்தி இருக்கிறதுனால தான். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மகா மந்திரத்தை நமக்கு கொடுத்தது யார் அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. சரிங்களா? அவங்க யாருன்னா கிருஷ்ணாவோட அவதாரமே. ஹிடன் அவதாரத்தில் அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க. அதில் வந்துட்டு அவங்க கலியுகத்தில் பக்தி எப்படி பண்ணுறது, நாம சங்கீர்த்தனத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக அவதாரம். அவங்க கூடவே வந்து நித்யானந்த பிரபுன்னு இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னா பலராமரோட அம்சம். அதுக்கப்புறம் வந்து அத்வைதாச்சாரியார்னு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து சிவ தத்துவ விஷ்ணு தத்துவ கலந்து உள்ளவங்க. அதுக்கப்புறம் கதாதரர், அவங்க வந்து ராதாராணி அம்மாவோட அம்சம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் அப்படின்றவங்க நாரதரோட அம்சம். இந்த மாதிரி இவங்க 5 பேருமா சேர்ந்து தான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு யாரும் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு நன்றிகள் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதுவும் இவங்களாம் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க இல்லைங்களா, பகவான் அப்புறம் பலராமர் எல்லாருமே. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம நன்றிகளை சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட அனுகிரகமும் வேணும். ஏன்னா பக்தியில் நம்ம நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும்னா இவங்க எல்லாரோட அனுகிரகமும் நமக்கு வேணும். அதனால தான் பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை 108 தடவை சொல்லணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏன்னா இப்போ நம்ம கர்மயோகம் பார்த்துட்ருக்கோம். பேசுறதுன்றதும் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். அதுவும் இல்லாமல் கலியுக தர்மமாக சாண்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம், நாம சங்கீர்த்தனம். அதனால் இதையும் நம்ம வாழ்க்கையில் அவசியம் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம 3.21 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. முன்மாதிரியாக இருங்கள். யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத் தத் ஏவேதரோ ஜனஹ சாயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ அர்ஜுனன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, போர் பண்ணுறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? இப்போ அர்ஜுனன் வந்து யார் அப்படின்னா, பாண்டுவோட டைனஸ்டிலையும் அவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க. நம்ம குந்தி மகாராணியோட டைனஸ்டிலையும் அவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ இவங்க வந்து போர் பண்ணலை அப்படின்னா இனி வர கிங் என்ன பண்ணுவாங்க, அர்ஜுனனே போர் பண்ணலை நாங்கள் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஏதாவது 1-2 ரீசன் சொல்லிட்டு போர் பண்ணாமல் இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அதனால் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயலை செய்கின்றானோ, இப்போ அர்ஜுனர் போர் பண்ணலைன்னா அவங்க பின்னாடி வரவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, டிசெண்டன்ஸும் போர் பண்ணுறதுல விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி 1-2 காரணத்தை சொல்லிடுவாங்கல்ல. அதனால் பகவான் சொல்கிறாங்க, பெரிய மனிதன் என்ன செய்கிறாங்களோ அதை தான் பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவர் உவமையாக்கி அமைத்து காட்டுகிறாரோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்னு. இப்போ பகவானும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவதாரங்கள் இல்லைங்களா, ராமரா, அப்புறம் நிருசிம்மரா, வாமனனா அப்படிலாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, கபிலரா அப்படி அப்படி எல்லா அவதாரமும் எதுக்கு அப்படின்னா நமக்கு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு தான். பார்த்தீங்கன்னா இது சுதாமாவோட பாஸ்ட் டைமாக இருக்கட்டும், பகவானும் சுதாமாவும், அதுக்கப்புறம் இவங்களது சப்பரி அம்மாவோட பாஸ்ட் டைமாக இருக்கட்டும், இப்படி நிறையா பகவானோட எல்லா லீலைகளையும் நமக்கு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இருக்கும்ல. அப்போ அது என்னன்னா பகவான் செய்ய, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பகவானே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குரு கிட்ட போய் குருகுலத்தில் கல்வி எடுத்துப்பாங்க. ராமராக இருக்கும்போது வசிஷ்டர்கிட்ட, கிருஷ்ணராக இருக்கும்போது இவங்க சாந்தியப்பி முனிக்கிட்ட அப்படிலாம். வேதத்தையே கொடுத்தது பகவான் தான். அவங்க போய் ஒரு குரு கிட்ட போயிட்டு குருகுலத்தில் பாடம் எடுக்கணுமானா வேண்டாம். ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க,
அதை தன்னோட லைஃப்ல அந்த இது அவதாரத்தில் அதை அவங்க செஞ்சு காட்டுறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க செய்யறத பார்த்து பின்னாடி வரவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி சுதாமா கிட்ட அவங்க வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, இதெல்லாம் என்னன்னா நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ். ராமரா இருக்கும்போது ஒரு அப்பாவா ஒரு பையனா எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஹஸ்பண்டா எப்படி இருக்கணும், சகோதரனா எப்படி இருக்கணும், எல்லாத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் இருக்கும், இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்றதுல. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க பகவான், அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையானா இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணலாம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் கோலகம் வைகுண்டத்தில் அவங்க அவங்க இருக்கலாம் இல்லையா. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆக்சுவலாக அங்கே இருக்கிறாங்க, அங்கே இருந்துக்கிட்டே தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் மூலியமாக தான் எல்லா அவதாரங்களும் நடக்குது. பட் ஸ்டில் எல்லாமே செய்கிறாங்க. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ரொம்ப வந்துட்டு டார்க்னஸ் ஆனது, இல்யூஷன் ஆனது. அங்கேயும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவதாரம் எடுத்து லீலைகள்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா. எதற்காக அப்படின்னா அந்த உதாரணத்தை நமக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான். அப்போ அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவர் உண்மை அமைத்து காட்டுகிறாரோ அதே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளும் பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணணும், சாண்டிங் கலியுக தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், பகவத்கீதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அப்படி நம்ம பண்ணும்போது நம்மளை சுற்றி உள்ள ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், நெய்பர்ஸாக இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, சரி உங்ககிட்ட இவ்வளோ மாற்றம் இருக்கா, நம்மளும் பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பாதைக்கு வருவாங்க. சரிங்களா. அதனால் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் அதுதான். எல்லாரையும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 36 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? எனக்கு வாசிக்க வேண்டாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிக்கிறீங்களா? 36 வாசிக்கிறோம். அவசியம் பிரபுஜி. அத்னுவாச அதகேன பிரயுக்தே அயம் பாவம் சரதி புருஷः அனிச்சன்ன வார்ஷனே பலாத் இவ நியோஜிதः. அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபட்டு இருப்பது போல ஒருவன் பாவக்காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ அர்ஜுனர் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம மனதில் உள்ள கேள்வி இல்லைங்களா. யாருக்கும் பாபம் செய்ய விருப்பம் இல்லை, ஆனால் எல்லாருமே பலவந்தமாக என்ன பண்ணுறோம், பாப செயல்களை ஈடுபடுறோம். அதை தான் இங்கே அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாப காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்றது நமக்கான கேள்வி இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் அதுக்கான உபதேசம் இங்கே கொடுக்குறாங்க. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்கே நம்ம 3 பிக்சர் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. நெருப்பு மேலே உள்ள புகை, அப்புறம் கண்ணாடி மேலே உள்ள தூசு, கருப்பை மூடினது போல் இந்த மாதிரி பார்க்குறோம். ஒரு சிலவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நெருப்பு மேலே உள்ள புகை மாதிரி. சரிங்களா. நெருப்பு மேலே புகை இருக்குன்னா அதை நம்ம ஈஸியாக அதை என்ன பண்ண முடியும், ரிமூவ் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டாம், ஈஸியாக அதுவே போயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சிலவங்களோட ஆசை இருக்கும். இது தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே அதுலேருந்து விலகிடுவாங்க. அதே ஒரு சில ஆசைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கண்ணாடி மேலே உள்ள தூசு மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணணும், தப்புன்னு தெரியும், ஆனால் அந்த விஷயத்தை அடையணும் அப்படின்னு வந்து விருப்பம். அப்போ அவங்க கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணி அந்த ஆசையிலேருந்து விடுபடுவாங்க. சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கருப்பை மூடினார் போல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அது தர்மம்னு தெரியும், ஆனாலும் அதை செஞ்சேதான் ஆவேன், எனக்கு அதை அடையணும், ஆசைப்பட்டதை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க இல்லையா. அதர்மம் பண்ணியாவது அடைவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ஹியூமன் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து பிளான்ட்ஸு அந்த மாதிரி அதோட கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ட்ரீஸோட கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு. சரிங்களா. ஸோ அதுதான் இங்கே. அப்போ என்ன காரணம், ஒருத்தவங்க வந்து பாப காரியங்களை பலவந்தமாக ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஆசை, காமம் அப்படின்றது. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நேத்திக்கும் அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. புலன் பொருட்கள் உள்ள விஷயங்கள்ல கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அதை நம்மளுக்கு கரெக்டாக சேனலைஸ் பண்ண தெரியணும், இது நமக்கு நன்மை தீமை அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி தவறு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அதுலேருந்து விலகிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு தெரியணும். அப்படி இல்லைன்னா பலவந்தமாக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த தவறுகளில் ஈடுபட்டுருவோம் அப்படின்றது. 3.42 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பரான் யாஹோர் இந்திரியேப்ய
பரம்மனः மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தேஹ பரதஸ்துசக. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருள்களை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா செயலாற்றக்கூடிய புலன்களை விட உயர்ந்தது. அதாவது என்னன்னா ஜட பொருட்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தது. புலன்களை விட மனம் உயர்ந்தது. மனதை விட புத்தி உயர்ந்தது. புத்தியை விட ஆத்மா உயர்ந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுக்கு சார்ட் இதுதான். இப்போ இங்கே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த சார்ட், இந்த இது ஒரு சேரியட், சரிங்களா? ஒரு குதிரை வண்டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 குதிரைகள் இருக்குது. அப்புறம் குதிரையை கட்டி இந்த வச்சிருக்கிற இந்த கயிறு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரைவர் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேசஞ்சர் இருக்காங்க இல்லையா? இதுதான் வந்து ஒரு குதிரை வண்டியில் இருக்கிற விஷயங்கள். இதே தான் நம்மளோட மனிதனோட நிலையும். 5 குதிரைகள் மாதிரி 5 புலன்கள் இருக்குது. அப்புறம் மனம் தான் இந்த கயிறு. இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நம்மளோட அந்த டிரைவர். சரிங்களா? ஆத்மா தான் பேசஞ்சர் அப்படின்னு. இப்போ இந்த ரத்தம் வந்து ஒரு குதிரை வண்டியில் ஒருத்தவங்க பிரயாணம் பண்ண என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, போய் சேர வேண்டிய இடத்த போய் சேரணும், பாதுகாப்பாக இருக்கணும், அந்த ட்ராவல் ஜேர்னி வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும். இதுதான் நம்ம யோசிப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் ஆத்மா பகவானை அடையணும் பக்தி சேவை மூலியமா. அப்போ அதில் என்ன இருக்கணும்? சேஃப்டி இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ இந்த புலன்கள் எல்லாமே மனதோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்து, மனம் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது அப்படின்னா ஆத்மா பகவானை அடைய முடியும். இப்போ இந்த புலன்கள் மனம் இது ரெண்டுமே இன்டெலிஜென்ட்டோட கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னா ஆத்மா பகவானை அடையாமல் இந்த பிறப்பிறப்பு சோஷிலே சுற்றிட்டு இருக்கும். அதுதான் சரிங்களா? அப்போ இது இது எல்லாத்துக்கும் மெயினாக எங்கே நம்ம வந்துட்டு பியூரிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும். எடுத்தோடனே மனம் புலன் இதை வந்து நம்ம வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முயன்றோன்னா அது வந்து அவ்வளோ ஸ்திரமாக இருக்காது. நம்ம எங்கே ரொம்ப கவனமாக நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இன்டெலிஜென்ஸில் தான். சரிங்களா? நாலேஜ், அந்த பகவத்கீதை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், வேதம் இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்க கொடுக்க நுண்ணறிவுக்கு தெரியும் எது சரி தவறுன்னு. அதுக்கேற்ற மாதிரி மனம் அது வந்துட்டு இருக்கும். இப்போ மனத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி புலன்கள் இருக்கும். ஸோ இந்த பியூரிஃபிகேஷன் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா இது எல்லாமே கரெக்டாக அமையும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பக்தியில் ஈடுபட்டு பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது. சரிங்களா? இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு பேசிக்காக இது தெரியணும். நாம் இந்த ஜட விஷயங்களில் ஈடுபட்டோன்னா பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சிக்கு போயிடுவோம். பக்தி மார்க்கமான விஷயங்கள், ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம கர்மயோகம் தானே பார்க்குறோம். அதில் என்ன பார்த்தோம்? விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒவ்வொரு செயல்லையும் பகவான் இருக்காங்களான்றத நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்ச அந்த செயல்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுலேயே மனமும் புலனும் ஈடுபடும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி சேவையில் நிலையாக இருக்க முடியும், பகவானை அடைய முடியும். ஆனால் புலனின்ப பொருட்களில் ஈடுபட்டு அதில் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை நம்ம அடைஞ்சிரும். அப்போ சேஃப்டியான ஜேர்னியும் இருக்காது, போய் அடைய வேண்டிய இடத்தையும் நம்மளால் அடைய முடியாது அப்படின்றது தாங்க தாத்பரியம். அப்போ எப்படிலாம் நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, கண்கள் அப்படின்னும் போது அது வந்து பகவானை பார்க்கறதுக்காக, பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்காக, இந்த மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கெல்லாம் போனோம்னா விக்கிரகங்கள்லாம் பார்க்குறோம் பகவான் இல்லைங்களா? அவங்க நல்லபடியாக தரிசனம் பண்ணணும். நல்ல பகவானுக்கு வந்து ஆரத்திலாம் காமிக்கும்போது நல்லா கண்ணை திறந்து நல்ல பகவான் அந்த அழகு, அந்த அலங்காரம் அதெல்லாம் பார்த்து அதில் லயிக்கணும் மனது. அதே மாதிரி மூக்கு அப்படின்னும்போது பகவானோட பிரசாதங்கள் அதெல்லாம் வந்து முகரணும். துளசி இலை, அப்புறம் இந்த ஊதுபத்தி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? சாம்பிராணி இதெல்லாம் நம்ம போடுறோம் இல்லையா? பூ அதெல்லாம் வந்து முகரணும். அந்த மாதிரி முகரும்போது ஏர் பியூரிஃபை ஆகும். காற்று 10 காற்று இருக்குது நம்ம சரீரத்தில். அதில் அந்த ஏரும் வந்து கண்டாமினேஷன் இல்லாமல் பியூரிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசி அதெல்லாம் நம்ம மோந்து பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் காது, இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கும்போதும் நம்ம ஏந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சப்தம் தான் காரணம் இல்லைங்களா? அப்போ கேட்கும் திறனால தான் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிற நம்மளையும் விழிக்க வைக்குது. அதே மாதிரி தான் பகவானை பற்றின நாம ரூப குணலீலைகளை அயராது நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த உறக்கம் இருக்கு இல்லையா? நான் சரீரமே நான் தான், அதுதான் என்னோட பிரதானம்னு அந்த உறக்கத்துல நம்ம வெளியில் வருவோம். பக்தியில் நம்மளை இணைச்சிப்போம். சரிங்களா? விழிப்புணர்வுக்கு வருவோம். அதுதான், அதாவது ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். எதனால்? கேட்கறதுனால அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த தொடுப்புலன் அப்படின்றது பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறது, கோயிலை வலம் வர்றது, பிரசாதம் செய்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் வாய் அப்படின்றது 2 வேலை இருக்குது. ஒன்று வந்து பேசுறது,
இப்போ நிறைய பேச விருப்பப்படுறவங்க நிறைய கிருஷ்ண கதாவை சொல்லலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி நல்ல சாப்பிடணும்னு விருப்பப்படுறவங்க பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட பிரசாதத்தை நிறைய நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், திருப்தியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் நம்ம என்கேஜ் பண்ணும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணா இருப்பாங்க, பகவான் இல்லாத விஷயமே இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மளை ஈடுபடுத்திக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பக்தி சேவையிலே நம்ம இருப்போம். அதனால நம்ம பகவானை நம்ம அடைவோம் அப்படின்றத இங்கே தாத்பரியம். சரிங்களா? அப்போ இதுலேயும் நம்ம அதான் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து உடல் விஷயம் சம்மந்தப்பட்ட செயல்களாக இருக்கும். அதை விட உயர்ந்தது புலன்கள், அது சம்மந்தப்பட்ட செயல்கள். அதுக்கப்புறம் மனம் சம்மந்தப்பட்ட செயல்கள், அதை மனதுக்கு பிடித்தமான செயல்களை செய்கிறது. அப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி பண்ணுற செயல்களாக செஞ்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பக்தி சார்ந்த செயல்களாக செய்கிறது. இருக்கலே வந்தது பக்தி சார்ந்த செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், மற்ற செயல்களை விட அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அப்போ இதை நம்ம இங்கே பார்த்தது துரத்தல் அல்லது செயல் அப்படின்றதுல ஏக்கம் மத நிஷ்காம கர்மயோகம் ஞான யோகத்திடம் இருந்தது, கர்ம காண்டம் கர்ம யோகத்திடம் இருந்தது. எடுத்துக்காட்டாக நம்ம இருக்கணும், மிகப்பெரிய எதிரி நமக்கு லஸ்ட், ஆசை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ சில பிரபாத்